آپ کے حکمران جو ہے وہ لوٹ مار کرنے کے لیے آتے ہیں. پرابلم یہ کہ نسلہ دار تو ٹوٹ گیا, بلڈر کا نقصان بھی ہو گیا, مگر کیا کے ڈی اے, کیا بلڈنگ کنٹرول, ایس بی سی اے, کیا سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی پکڑا گیا؟ 3 مہینے کی 70 لاکھ روپے لے کے پوسٹنگز کی جائیں گی. اگر آپ رسپانسبلٹی فکس کرو گے تو اگلوں کو خدا کا خوف آئے. جب تک یہ پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ بیسکلی الٹیمیٹلی جو ہے یہ فیلئر ہے گورننس کا. میں تو حیران ہوں آپ یہ پروگرام کر کیوں رہے ہیں. سر آپ نے جو نقائص ہیں شہر کے اندر, جو خرابیاں ہیں, اس کی تو آپ نے نشاندہی کر دی, مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس میں کوئی بہتری کی ہم امید کر سکتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ سسٹم تو کچھ نہیں چل رہا ہے, اس کو چھوڑ دیں. اگر لوگوں کی ٹرانسفر, پوسٹنگ, اپوائنٹمنٹس پیسے لے کے کی جائیں گی, اگر شہری اداروں میں اور ڈیولپمنٹ اداروں میں پوسٹنگز 3 مہینے کی 70 لاکھ روپے لے کے پوسٹنگز کی جائیں گی, وہ کرنے والا کے ایم سی کا بڑا نہیں ہے, وہ کے ڈی اے کا بڑا نہیں ہے, وہ کہیں اور بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے, جو بھی کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے. سو جب تک یہ ہوگا, جب تک ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, اس وقت تک. مجھے یہ بتائیے, میں تو حیران ہوں آپ یہ پروگرام کر کے, کیا کراچی شہر, کراچی کے شہری, کراچی کی سڑکوں کی صفائی, کچرا, یہ اس ملک کے مسائل ہیں؟ جب آپ کے مسائل ہی نہیں, آپ حل کیسے کر سکتے ہو یار؟ آپ کے تو مسائل ہیں کہ الیکشن کے اندر اس کو دھوکہ ہو گیا, اس کی سیٹیں چھین لی گئیں, آپ کو یہ کر دیا, اور ہر آدمی جو آپ سے ملتا ہے مجھ سے پوچھتا ہے آگے کیا ہوگا, یہ کیا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ تو جب من حیث القوم ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. میں اس شہر میں جانتا ہوں ایک گھر میں 3 موٹر سائیکلیں ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. لوگ باپ, بیٹا اور داماد یا دوسرا بیٹا, سب اپنی موٹر سائیکل, پبلک ٹرانسپورٹ نہیں. اس وقت ایک اوسط درجے کی لینڈ کروزر جو امپورٹ ہو رہی ہے, اس کی قیمت 8 سے 12 کروڑ روپے ہے. اگر آپ 84-85 سیٹ کی, اگر آپ ڈائریکٹ کراچی کے لیے آپ فرض کیجئے 1000 بسز, 1000 بسز آپ کسی بھی اچھی بس, چائنیز, کورین, وٹ ایور, ان سے کہیں ہمارے ہاں اسمبل کرو, ہمارے ہاں یہ کرو, کرنے کو تیار نہیں ہوگا. بالکل ہوگا. آپ یوتوں کو کہیں کہ یار ہم تمہارے 10,000 بسوں کے, یہ ملک ہے, کراچی میں کے ٹی سی, آر ٹی سی, ان کی جتنے یارڈز ہیں, سندھ انجینئرنگ, بہت سے, یہاں پر آپ بنائیے. مگر مسئلہ یہ نا کہ آپ کے حکمران جو ہیں وہ لوٹ مار کرنے کے لیے آتے ہیں, وہ عوام کی عشق میں نہیں آتے, عوام کے دکھوں کا یا درد کا مداوع کرنے نہیں آتے. جب تک آپ اس ایکویشن کو تبدیل نہیں کریں گے. دیکھیں, آپ کے ہاں ایک انتہائی نوجوان آبادی ہے جو کہ یونیورسٹی, کالجز جاتی ہے, ٹھیک ہے, جن کو جابس چاہیے, جن کو ٹریننگز چاہیے, ووکیشنل ٹریننگ چاہیے. ہم بحیثیت قوم کیا ان میں سے وہ شریف بچہ جو ہے وہ اپنے گھر سے کالج یا یونیورسٹی جائے گا؟ آج تک کبھی اس کا انتظام کیا ہے؟ آپ کو اسی ضیاء الدین روڈ پہ میں نے ایک دفعہ ایک بچہ دیکھا, 8 یا 10 سال کا بچہ, جو موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور اس کے ساتھ 5 بچے اور اس موٹر سائیکل پہ. میں اپنی گاڑی میں تھا, میں نے اس کو روک لیا اور میں نے اس کو روک کے میں نے کہا تم کہاں جا رہے ہو, تم کیسے یہ موٹر سائیکل چلا رہے ہو؟ اتنے میں ایک اور موٹر سائیکل رکی جس پہ ایک آدمی, اس کی بیوی اور 2 بچے تھے. وہ شخص مجھ پہ ناراض ہو گیا, فہیم صاحب آپ کے پاس پیسے اس لیے آپ گاڑی چلاتے ہو, ہمارے پاس نہیں ہے, ہماری گھر کے لیے یہی اویلیبل ہے. میں شرم سے پانی. تب آپ مجھے بتائیے, میں اس بچے کو 8-10 سال کے بچے کو کہتا ہوں اس کا باپ چلوا رہا ہے اس سے, کیونکہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے. مگر کیا اس ملک کے حکمرانوں کا, ارباب اقتدار کے یہ مسائل ہیں؟ یہ بات آپ نے بالکل درست کہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ خود بھی کراچی کے ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں, آپ کے دور میں بھی ظاہر سی باتیں مسائل آتے ہوں گے, تو آپ ان کو کس طرح حل کرتے تھے؟ کیا اس کے جو ہے وہ سولوشنز آپ جو ہے وہ لے کر آتے تھے اپنے دور میں؟ دیکھیے, مسائل تو جو بھی شخص کسی ذمہ دار جگہ پہ ہوگا اس کو مسائل پیش آئیں گے, ٹھیک ہے. اگر ان مسائل سے وہ شخص ڈر جائے
تو پھر اس کو اس جگہ پہ رہنے کا حق نہیں ہے. جب میں ایڈمنسٹریٹر تھا تو میں نے کراچی میں 2 چیزیں تبدیل کی تھی. یہ مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کے وقت سے پرانی بات ہے. پہلے کراچی میں اگر جو یہاں پرانے شہری ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ایک سڑک کے ایک کنارے ایک جو 200 لیٹر والا ٹین کا ڈرم ہوتا ہے اس میں آگ جل رہی ہوتی تھی. اس پہ تغاری میں بچمن گرم ہو رہا ہوتا تھا اور روڑی بٹھا کے وہ چھنی سے اس کو ڈالتے تھے اور مال جو تھا گدھے کے اوپر گدھا گاڑی میں ڈال کے سڑک. تو میں نے اس کو بین کیا اور کاؤنسل ریزولوشن کرایا اور پھر اسے گورنمنٹ آف سندھ سے اپروو کرایا کہ کراچی میں کوئی بھی سڑک بغیر اسفالٹ پلانٹ کے مٹیریل کے نہیں بنے گی. اور وہ چیز بین ہو گئی. اور میرے خیال میں اب بھی کہیں آؤٹر کہیں پر اگر ہوتا ہو تو مجھے پتہ نہیں, مگر وہ جو تھا وہ خرکاروں کے ذریعے سڑک بننا. دوسری چیز جس کے اوپر مجھے کانٹریکٹرز ایسوسیشن نے سندھ ہائی کورٹ میں کھینچا تھا اور پھر میں نے رانا بھگوان داس صاحب اس زمانے میں چیف جسٹس تھے, ان کی عدالت میں خود پیش ہوا تھا اور میں نے ان کو چیز ایکسپلین کی تھی. میں نے کہا سر سندھ ہائی کورٹ کے سامنے والی سڑک جو ہے وہ 1992 کے شیڈول روڈ سے 20% نیچے ٹھیکہ دیا جاتا ہے اور جو پیچھے والی سڑک ہے وہ شیڈول ریٹ سے 20% اوپر دیا جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کیا یہ علاقہ بدل گیا, کیا یہاں پر روڈ بیئرنگ تبدیل ہو گئی؟ یہ ایسا کیسے؟ ایک کاسٹ ہے 99 اور یہ بات ہو رہی ہے 1994 95 96 کی. 1992 کے شیڈول میں 1992 میں کراچی ڈالر کا ریٹ جو تھا وہ 18 روپے تھا. 1995-96 میں وہ 30 روپے پہ آ گیا. تو اس وقت کی قیمتوں سے 20-25-30% زیادہ ہونا چاہیے. تو یہ 20% کیسے دے رہا؟ تو اس کی وجہ سے میں نے جو کراچی میں جو ٹھیکے تھے سڑکوں بنانے کے ان کا نظام تبدیل کیا تھا کہ جی ہم نے علاقے کہ یہ وارڈز ہیں یا یہ یوسیز ہیں یا یہ ٹاؤنز ہیں یا یہ زونز ہیں, ان کے حساب سے اپنا جو بجٹ تھا رننگ ریٹ کانٹریکٹس دینے شروع کیے تھے کہ ہم آپ کو ورک آرڈر ایشو کریں گے, آپ سڑک بناؤ گے, اتنے اسکوائر میٹر سڑک بنی اور وہ سڑک بننے کے بعد آپ ہم سے ایم بی سائن کرے گا انجینئر, آپ وہ پیسے لو گے, کوئی ٹھیکہ ویکا نہیں ہوگا. پہلے سے ہم آپ سے ریٹ سال بھر کا طے کریں گے اور اس ریٹ کے اوپر جو آپ ہم سے طے کرو گے اس کے اوپر آپ سڑکیں بناؤ گے, کوئی ہینکی پینکی نہیں ہوگی. اچھا ایک چیز اور, جب سڑک بنتی ہے, اور یہ مثال میں آپ کو صرف سڑک کی دے رہا ہوں, یہ ہر جگہ دیکھیے ہم پہیا دوبارہ ایجاد نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, پہیا تو کوئی کم وقت آلریڈی ایجاد کر کے چلا گیا ہم سے بہت پہلے. دیکھیے ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ جب سڑک بنتی ہے تو اس کا ایک تو لیولز لینا ٹھیکیدار کی, کنسلٹنٹ کی, اور جو سپروائزنگ ایجنٹ جو ایکسین ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے سے اگر اسی سڑک کے ساتھ ایک پانی کی نکاسی کے لیے نالی بنا دی جائے جو آگے جا کے کسی اور نالی سے ملے اور پھر تو پانی بارش ہوگی ایک دم سے پانی نہیں نکلے گا مگر نکل جائے, کھڑا نہیں رہے گا کہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ ہوا اور سورج جو ہے مجھے اڑائے گا یا کوئی KMC کا جو سویپر آ کے اس کو برش کرے گا. ٹھیک ہے, یہ کرنا. تیسری چیز یہ کہ ہر سڑک کا بیس, سب بیس, اس کے اوپر کتنی پتھر ہوگا, کیا ہوگا, اس کا باقاعدہ ٹینڈر میں اور اس کے شیڈول میں دیا ہوا. جو لوگ وہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک فرض کیجئے جو سڑک بننی ہے وہ ٹوٹل 10 انچ ہے, تو 10 انچ کے اندر پہلے 2 انچ جو ہے سب بیس ہے, پھر اس کے بعد سب بیس ہے, پھر اس پر یہ, تو جو لوگ اس کو سپروائز کر رہے ہوتے ہیں وہ لے جاتے, ایک بیرل ہوتا ہے, اس بیرل کو ٹھوکتے اور اس سے پورا سیمپل نکال دیتے. سڑک کے 8-10 جگہوں پہ آپ نے لے لیا, آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس ٹھیکیدار نے کہاں پہ بدماشی کی ہے, کہاں پہ بےمانی کی ہے, کہاں پہ نہیں. مگر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 10 سال میں 15 سال میں کبھی کسی سپروائزنگ انجینئر کنسلٹنٹ نے یہ کام نہیں کیا ہوگا. مجھے بتائیے یہ کرنے میں پیسے لگتے ہیں. سڑک کے کنارے کے ساتھ برساتی نالا یا نالی بنانا اور اس کے اوپر فٹ پاتھ کیا آپ نے ڈالا, سڑک بنانے کی قیمت سے کم کا خرچہ ہے, اس میں کوئی پیسے لگتے ہیں. یہ بیسکلی الٹیمیٹلی جو ہے
ये फेलियर है गवर्नेंस का। अच्छा, गवर्नेंस का मतलब हुकूमत नहीं होता, लफ्ज़ गवर्नेंस का मुझे उर्दू तर्जुमा वाकई में नहीं पता, मैंने बहुत कोशिश की उसको तलाश करने की कि क्या है, मगर गवर्नेंस का मतलब है चीज़ों को मैनेज करना। तो जो लोग वज़ीर आला और मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग के और ये बनते, इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने मैनेज करना है। इनको सिर्फ 2 नई गाड़ियाँ और 4 नई लैंड क्रूजर्स और 5 पुलिस मोबाइल्स जो हैं ये नहीं है, मगर जब तक हम बहैसियत कौम अपने सियासी निज़ाम को दुरुस्त नहीं करेंगे, कराची का हाल दुरुस्त नहीं हो सकता। अच्छा सर, शुरू में हमने कराची की सड़कों के टूट जाने के हवाले से बात की थी, तो जब ये सड़कें बनती हैं और फिर 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर ये सड़कें टूट जाती हैं, तो क्या जो ठेकेदार इसको बनाता है या जो सरकारी अफसरान इसको बनाते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी का कोई प्रोसेस हमारे पास मौजूद है? किसी तरह हम उनको पकड़ सकते हैं, उनसे कंपनसेट करवा सकते हैं? क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म गवर्नमेंट के पास है? बिल्कुल होती है। देखिए, जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट हमने नहीं बनाए, ये कमबख्त अंग्रेज हमारे लिए छोड़ के गया था। उसने इन तमाम चीज़ों को रखा। आपकी रिटेंशन मनी साल भर तक रहती है, ठीक है, और ऑल्सो आपने देखिए क्लॉज तो अपनी जगह पे है। अगर सड़क, 2 चीज़ें ना, मैंने सड़क डिज़ाइन की, KMC या KDA कंसल्टेंट से डिज़ाइन कराते हैं, आपके अपनी इन हाउस इंजीनियरिंग है। अगर उन्होंने वो सड़क डिज़ाइन की है और उस सड़क को ठेकेदार ये साबित कर देता है कि मैंने भाई आपके कहे हुए पे बनाई, इवन बिचुमन जब ले किया जाता है तो उसका टेम्परेचर लेना जो सरकारी अफसरान, कंसल्टेंट या जो लोग सुपरवाइज कर रहे होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि इस सही टेम्परेचर का बिचुम ये ले हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, एक दफा आपने साइन कर दिया तो ठेकेदार तो बरीउल जिम्मा हो गया ना। फिर या तो आपने डिजाइन गलत किया था, या आपने काम किया उसमें मतलब खुद सरकारी अफसरान और वो सब जो शामिल थे। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। नस्ला टार तोड़ दिया गया बिल्डिंग, गवर्नर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने, और मैं इस बात से 101% मुत्तफिक हूँ। बल्कि मैंने अपने एडिटर को उस वक्त आके कहा था कि देखो ये जो है, ये जो ज़मीन है जो वेस्टलैंड थी या एमिनिटी थी उसके ऊपर बन रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम ये कि नस्ला तार तो टूट गया, वो तमाम लोग, अच्छा, और बिल्डर का नुकसान भी हो गया, मगर क्या बिल्डिंग, क्या KDA, क्या बिल्डिंग कंट्रोल, SBCA, क्या सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उनमें से किसी एक शख्स को भी पकड़ा गया कि भाई ये तुम्हारी नाक के नीचे हुआ, तुम्हारी वॉच में हुआ, तुम्हारी जिम्मेदारी थी। यहाँ पे जो गवर्नेंस की जो फेलियर है ना, अगर सड़क सही डिजाइन हुई है, अगर उसके स्लोप, सड़क हमेशा दुनिया में बीच में से उसका पेट ऊपर होता है और साइडों में स्लोप्ड होता है। साइडों के अंदर जो है स्टॉर्म वाटर ड्रेन या बारिश का, और उसके ऊपर उसमें नीचे पानी जाने का रास्ता होता है, और ऊपर जो है वो डाला जाता है, स्लैब डाला जाता है ताकि लोग उस पर चल सकें। इवन डिफेंस ऑफ क्लिफ्टन में आप जाके देखें, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाई है उसके बीच में ऊपर स्लिट्स हैं, वो 6 महीने, साल, 2 साल के अंदर मिट्टी से, पत्थरों से भर जाएंगी, वो ब्लॉक हो जाएंगी, तो नीचे स्टॉर्म वाटर ड्रेन आराम से सोती रहेगी और ऊपर जो है सड़क पे पानी खड़ा रहेगा। ये जो मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इंजीनियर है। क्या उनको ये बात नहीं समझ आती? और अगर समझ नहीं आती तो जो करार वाकई उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर किसी ने साइन किया है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, वाटर बोर्ड ने एक लाइन डाली और ये जो आपकी पाक कॉलोनी वाली सड़क है उसके साथ, उस में डाली, जल्दी जून आ रहा है, ख़त्म करो ताकि बिल वो हो जाए। किस्मत की बात है कि जून आया, आपने बिल क्लियर किए और जुलाई में ज़बरदस्त बारिश हुई, वो पूरी की पूरी लाइन बैठ गई। अच्छा, वो मैं वहाँ गया, मैंने जाके मैंने
जो एक्सियन था, यानी जो बिल्कुल निचली सतह पे जो आदमी जो वो कर रहा था, उससे लेके एक्सियन और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तक सबको जो है सस्पेंड किया। और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो थे वो 19 ग्रेड के बहुत सीनियर व शरीफ ऑफिसर थे। उन सब के नाम अखबारों में छपे, उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करोगे, अगर आप करोगे तो अगलों को खुदा का खौफ आएगा, वरना इस मुल्क में किसको खुदा का खौफ आता है भाई। मैंने एक बिल्डिंग लियारी में गिर गई थी, उस बिल्डिंग में एक बच्ची, जो बिल्डर था, जो ओनर था, उसकी बच्ची, बीवी और चौकीदार दब के मर गए। वो केस मेरे पास आया, मैंने पूरा जो लियारी का असिस्टेंट कंट्रोलर बिल्डिंग और इंस्पेक्टर से लेके जो डिप्टी कंट्रोलर बिल्डिंग था, सबको जो है सस्पेंड किया और मैंने उनको कहा कि तुम लोगों की वजह से 3 जानें गई हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें सख्त, तुम मुझे या तो कोई रैशनल जवाब दो कि वाई आई शुड नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट यू, अदरवाइज मैंने तुम सबको मैक्सिमम सजा देनी है, इंक्लूडिंग टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस, ताकि पुलिस तुम पर 304, 306 के मुकदमे बनाए, क्योंकि तुम्हारी वजह से जान गई। अच्छा, वो जो डिप्टी कंट्रोलर बिल्डिंग थे, वो कहीं से उनकी शादी हुई थी या शादी हो रही थी, तो वो मेरे वालिदैन जिस जगह से इंडिया से आए थे, वो उसी इलाके से थे, वो पहुंच गए मेरी माँ के पास। मैंने उनसे कहा, माँ ये तो हो सकता है कि मैं कल KMC नहीं जाऊँ, मगर ये नहीं हो सकता कि मैं कल जाऊँ और इसको लटकाऊँ, क्योंकि बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं निज़ाम को सही करूँ। अगर मैं निज़ाम को सही नहीं कर सकता और अगर मैं निज़ाम में बिगड़ाई लाता हूँ, अगर मेरी वजह से बिगड़ाई आती है, अगर मैं, तो फिर जिम्मेदारी मेरी है। जब तक ये पकड़ धकड़ नहीं होगी, और ये पकड़ धकड़ जब तक हाईएस्ट लेवल पे जाके नहीं होगी, उस वक्त तक आपका निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। देखिए, मैं एक आखिरी आपको मिसाल देता हूँ। जब हम बच्चे थे तो कराची शहर में जो ये स्ट्रीट लाइट के खंबे थे, इनके ऊपर एक सफ़ेद चौक से या सफ़ेद उससे एक नंबर पड़ा होता था लंबा सा, वो एक्चुअली पोल का नंबर होता था, ठीक है। उस पोल के ऊपर जब एक्सियन इलाके का जब डिमांड देता था कि जी मेरे इलाके में इतने स्ट्रीट लाइट के बल्ब जो है फ्यूज़ हो गए, इतने चौक्स ख़राब हो गए, और तो उसके आगे उनको उसका एड्रेस देना पड़ता था। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर मैं इसमें स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ, उन जो खंभों के ऊपर MQM के झंडे पेंट हो गए। अब जो इलाके का एक्सियन है वो कहता है मुझे 500 चौक चाहिए, 2000 बल्ब चाहिए। मेरे पास कोई जरिया नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ 2 लाइन में उसने लिख कर भेज दी। अच्छा, वो क्या हुआ, उसने भेज दी, सब जमा हुई, टेंडर हुआ, पार्ट शिपमेंट अलाउड, मार्केट रिटेल प्राइस या जो वो है, उस प्राइस से 20% बिलों के ऊपर सप्लाई करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, उसने ठेकेदार ने लिया, सप्लाई किया, वो स्टोर में गए, स्टोर से डिस्ट्रीब्यूट हुए, वापस कलेक्ट हुए, ठेकेदार ने दोबारा सप्लाई कर दी, तो वही 2000 बल्ब और 500 चौक्स जो हैं पूरे साल चलते रहे, शहर अंधेरा पड़ा। सो मसला जो है ना, इट इज़ नॉट अबाउट री राइटिंग और री इन्वेंटिंग द व्हील। सिर्फ जो असूल कायदे हैं, अंग्रेज ने 1916 में कराची की पानी की स्कीम डेवलप की थी और 1917 में सुवेज की थी। मैंने वो दोनों फाइलें अपनी आंखों से देखी हैं। उस पे नीले और लाल कलम से जो है रिमार्क्स कट कि भाई इसको ऐसे नहीं, इसको पूरी मैंने फाइलें पढ़ी हैं। वो एटलीस्ट 96-98 तक वो KMC में मौजूद थी। तो मसला ये है, अगर मकसद आपका सिर्फ, एक आखिरी मिसाल और देता हूं, आप हॉक्स पे जाते हैं ना, हॉक्स पे के ऊपर आप 2-2, 3-3 मंजिला बिल्डिंग्स देखते हैं। आपको पता है कि वहाँ पर हाइट क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है? वहाँ पे हाइट रिस्ट्रिक्शन है 8 फीट। ये अंग्रेज लगा के गया था हाइट रिस्ट्रिक्शन, वो कभी ख़त्म नहीं की गई। वजह क्या थी? ये सेशल से उधर से ग्रीन टर्टल जो है वो बीचिंग के लिए आता है
यहाँ पर सैंड में, और वो अपनी एग्स लेइंग करता है। तो अंग्रेज का तस्वुर ये था कि अगर 8 फीट से ऊपर होगी तो जो लाइट अंदर जल रही होगी वो देख के वो मुड़ जाएगा, और 8 फीट से वो इतना करीब आ चुका होगा कि वो मुड़ के जा नहीं सकेगा। तो उसने वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। हमने अंग्रेज से आज़ादी हासिल की, और देखिए हम किस गफा में, किस उसमें जो है छलांग लगाई है। आज वहाँ 3-3 मंजिला बिल्डिंग है, और जो बना रहे हैं या बनवा रहे हैं, या जो केएमसी में और उसमें जो लोग मौजूद है, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने आज तक फाइल नहीं पढ़ी, उन्होंने कभी देखा नहीं होगा, उनको इस बात का पता भी नहीं होगा। कराची के अंदर आप कोई सा भी एरिया ले लीजिए, जितने सेटल्ड एरियाज हैं, मैं कच्ची आबादियों की बात नहीं कर रहा, कम से कम 93-97% लिटरेसी रेट है। इतने लिटरेट शहर के अंदर जो है आप चीज़ों को देखें। हम अपने घर में, हमारे घरों में हम सफाइयाँ करते हैं, हम बिजली का फ्यूज़ उड़ जाता है, फ्यूज़ ठीक करते हैं, कुर्सी मेज़ लगाते हैं कायदे से कि खाना कहाँ पे खाएंगे। ये तो नहीं होता बेडरूम के अंदर खाने की टेबल पड़ी हुई होगी। सो जब हम अपने घरों को, अपने को मुनज़्ज़म कर सकते हैं, तो हम भाई अपने मोहल्ले को और अपने शहर को क्यों नहीं मुनज़्ज़म कर सकते। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई जितनी बातें मैं कह रहा हूँ मैंने भी ऑन जॉब सीखी थी, बाकी भी सीख सकते हैं। और मतलब करप्ट, अगर सिर्फ और सिर्फ आप करप्शन पे लानत भेजने बजाय इस शहर के लोगों के। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।